салом шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз рӯи асари қаҳрамони Тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ ёддоштҳо дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Ато Муҳаммаҷонов пешниҳод мегардад. гуфтори 28. агар раванда дар ҷайби худ ҳеҷ пул надошта бошад, бойбача дасти худро боз як бори дигар ба сари худ сахт зада он дастро ба лабу даҳони раванда мемолид ва пас аз он ӯро сар медод ва мунтазири омадани равандаи нав шуда меистод. мо ба он гурӯҳ наздик расида аз байни одамон ба майдончае ки бойбачаҳои ҷаноби олӣ ду тарафи кӯчаро бо сафи худ баста дар пеши гӯлах, яъне гулхани ҳаммом ба вуҷуд оварда буданд, чашм андохтем. дар он ҷо бар рӯи 3 занбар 3 мурдаи хунолуд мехобид. инҳо мурдаҳои мулло Бозор, мулло Туроб ва Насими Хархур буданд ки ҳамин пагоҳ дар бозори ресмони регистон барои саломатии зоти олӣ кушта шуда буданд. мо дигар дар он ҷо зиёд истоданро ва низ аз он кӯча аз пеши ҳаммом гузаштанро барои худ салоҳ надидем ва ба дасти чап ба тарафи шарқ ба паскӯчае гашта аз он ҷо ба гузари кӯчаи сангин баромада ба воситаи гузарҳои Хоҷа Зайниддин, ҳаммоми Кунҷак, Сиддиқиён ва таги Манор рафта ба мадрасаи Мири Араб даромадем. аз рӯи эзоҳе ки пирак дар роҳ ба ман дод, бойбачаҳои ҷаноби олӣ ба тариқи доимӣ дар гӯлахи ҳаммоми Тухумдӯзӣ дар байни хокистарҳо зиндагонӣ мекарданд. ҳар касе ки аз тарафи амир дар бозори ресмон кушта шавад, мурдаи ӯро бо занбар бардошта дар пеши бошишгоҳи худ дар кӯча мегузоштанд ва аз мардум ба баҳонаи гӯрондани вай пул мегирифтанд. агар он мурда соҳиб ва хишовандон дошта бошад, онҳо омада ба он бойбачагон пули бисёре дода мурдаи худро харида гирифта мегӯрониданд. аммо агар он кушта шуда бесоҳиб бошад, то 2-3 рӯз то аз ҳад зиёд бӯй пайдо кардан воситаи тороҷгарии бойбачаҳои ҷаноби олӣ шуда дар он ҷо мемондааст ва баъд аз он бойбачаҳо он мурдаро бардошта бурда аз шаҳр бароварда дар ягон кӯли найзор ё чуқурӣ партофта аз назари шаҳриён дур мекарданд. ба ҷои як бечора, бечораи дигар. маро бо вуҷуди он ҳама мондагӣ на рӯзона ва на шабона ҳеҷ хоб набурд ва манзараҳои даҳшатангези он рӯза аз назарам ҳаргиз дур намешуданд. дар рӯи саҳн дар ҳавои кушода гузарондани шабро муносиб дида ба он ҷо баромадам. дар он ҷо ба лаби ғарбии саҳн рафта дар рӯбарӯи дарвозаи масҷиди калон нишастам. аз болои қанорҳои пурғӯза аввал садои сурфаи касе баромад ва баъд аз он овози он кас шунида шуд. кист дар он ҷо? ин овози қаравул буд. ман ошно, мулобачаи ҳамин мадраса, гуфтам дар ҷавоб ва илова намудам. боба Мурод ин ҷо биёед, 4 та гап занем. Мурод пахтакаши бозорчагӣ чапдасти қаравулии худро ба ҷои асо кор фармуда ба замину зинапоя туқ-туқ занон ба саҳн баромада пеши ман омад. дар дасташ як пӯстакчаи пӯсти бӯзӣ буд ки вайро дар паҳлӯи ман ба лаби саҳн паҳн карда ба рӯи вай нишаст ва гуфт: пир шудаам. сардии сангу нами замин ба миёнам зуд таъсир мекунад ва дардаш зиёд мешавад. ба ҳамин сабаб ҳар ҷо нишинам ба рӯи ҳамин пӯстакчаам менишинам. ман баъд аз пурсупоси аҳволи ӯ пурсидам: барои охирин бор дидани ҳамдиҳаатон Насими Хархур ва видо кардан бо ӯ чаро ин пагоҳ ба регистон нарафтед? магар ту рафта будӣ? рафта будам. кушта шудани ӯро дидӣ? дидам. магар ӯро мешинохтӣ? пиракӣ суолҳои охирини худро ба ман бо ҳаяҷон медод. не, намешинохтам. аммо дирӯз вақте ки шумо дар бораи кушта шудани Насими Хархур ном ҳамдиҳаатон ба Ҳошими паллабардор гап мезадед, ман шунида будам. имрӯз ки дар регистон кушта шудани як одами ношиносро дидам, ин ҳамон Насим бояд бошад гуфта дар дили худ муқаррар кардам. ҳаяҷони мӯйсафед як андоза паст шуд ва нафасашро рост гирифта бо оҳанги оҳистатар гуфт: он каси ношинос ки ту кушта шудани ӯро дидӣ,
نسیم خرخور نبوده یک بیچاره دیگری ناشناس است که به جای نسیم کشته شد. پیرکی را سرفه گرفته سخنش بریده شد و بعد از آرام گرفتن سرفه با سخن خود را دوام داد. چنان که دیروز به هاشم گفته بودم، میرشب برای از کشتن خلاص کردن نسیم خرخور از برادر او 2000 تنگه نقد طلب کرده است. او زود به دیه رفته حولی زمین جفت گاو و گاوی جوشایش را با همه اسباب خانهش که همه یک جای کمش به 10,000 تنگه می ارزیدند به بای دیه به 2000 تنگه نقد فروخته به میرشب داده است. میرشب به او گفته است حکم نسیم از طرف جناب عالی مهر شده به دست میری قشبیگی رسید. اکنون او را روی راست سر دادن ممکن نیست. من امروز می فرمایم که روزانه یگان بندی کهنه بیکس را به جای او و با نام او از زندان به آبخانه برای کشته شدن فرستانند و تو بعد از شام پیش زندان رو. زندانبان در تاریکی دادرت را برآورده به دست تو می دهد و سلامت گرفته به خانه‌ات بر. میرشب بعد از آن به برادر نسیم تاکید کرده است که آزاد شدن نسیم در میانه مردم آواز نشود تا 6 ماه او روی پنهان کرده گردد. بعد از کهنه شدن این واقعه روی راست گردد ضرر ندارد. در آن وقت هیچ کس از پس وی کافتکاو کرده نمی گردد. مراد پختکش در آخر سخنش گفت همین ترشده نسیم از کشتن خلاص شد، اما افسوس که در جای و یک بیچاره بیکسی دیگر کشته شد. من آرزو داشتم که به جای وی حاجی زاکربای غوزه جلاب کشته شود. من از موی سفید به حاجی زاکربای چی دشمنی داشتنش را پرسیدم. او آهی کشیده زمانهای پخته کشی کردن خودش را از دست زاکربای و دیگر پخته جلابان چی عذابها کشیدنش را، آخر در بازار غوزه قرول شده ماندنش را، در اینجا هم در حق آدمها بدکرداری کرده گشتن زاکربای را یگان یگان حکایه کرد. حکایه های مراد پختکش درباره پختکشی خود و پخته جلابان تکرار آن واقعه هایی بود که من در دیهای محله بالا قسما خود دیده و قسم دیگرش را از تقایی پختکش خود از قربان نیاز شنیده بودم. اینها تفصیل همان حکایت ها بودند که مختصری آنها از طرف نویسنده این سطرها در بابهای 9، 10 و 12 قسم 1 رمان غلامان تصویر یافتند. سبب کشته شدن ملا بازار و ملا تراب. در اولهای سال 1891 در مدرسه کوکلتاش قاری زاهد نام کسی از طرف یک کس یا کسانی نامعلوم کشته شده بود که این به همه معلوم بود. از روی قول مردم قاری زاهد از جمله حجره جلابان و سودخوران مشهور آن مدرسه بوده، باشیشگاه دائمی او هم در آنجا بوده است. او در بخارا حولی داشته باشد هم خانه‌دار نشده عمر خود را مجردانه در مدرسه گذرانیدن را بهتر می‌دانسته است. این چنین مردم او را از بی‌رحم‌ترین حجره جلابان و سودخوران می‌دانستند و می‌گفتند که او بسیار ملا بچگان آسوده حال حجره دار را با حیله و نیرنگ قرضدار کرده، حجره آنها را به دست خود درآورده، آنها را در بدر کرده مانده است. مردم درباره اخلاق شخصی قاری زاهد هم حکایت‌های نفرت آور نقل می‌کردند و می‌گفتند هیچ شبی نیست که در حجره او یگان حادثه بد اخلاقی نشود. مردم سبب کشته شدن قاری زاهد را در همین 2 خصلت او می‌دانستند. یا باید او را یگان قرضدار خانه ویران شدهش کشته باشد یا یگان رقیب بد اخلاقیش می‌گفتند. وقتی که قاری زاهد کشته شد، بنابر وارث نداشتنش یا یگان وارث دور داشته باشد هم به سبب اثبات کردن نتوانستنش خویشی خود را به او همه ملک و اسباب او از طرف قاضی کلان پادشاهی کرده شد. برای یافتن قرضداران او و رویانده گرفتن قرضهای او از آن قرضداران همه دفتر و کاغذ پاره هایش از حجرهش به قاضی خانه کشانده شدند. برای خراجات گور و کفن او از طرف قاضی کلان فقط 20 تنگه داده شد که بقیه خرج را اهالی مدرسه از بین خود به طریق صدقه جمع کرده او را گرانیدند.
از بس که او وارث نزدیک و مدعی نداشت، حکومت برای یافتن کشنده او کوشش نکرد. گویا قاری زاهد برای پول جمع کرده به قاضی کلان دادن به دنیا آمده بود و او نیز وظیفه خود را به خوبی ادا کرد و رفت. دیگر کسی را به او و برای او چی کار؟ ملا بازار از تومن زندانی و از همدیه های ملا تراب بوده چندین سال به قاری زاهد آشپزی کرده بوده است. ملا تراب باشد بعد از گریختنش از مدرسه کوکلتاش از مدرسه جنان یک حجره گرفته در آنجا مردم گریزانه زندگی میکرده است و غیر از آن که در هر سری چنگاه به سمرقند رفته آید دیگر به جای نمی رفته است و به کوچه هم نمی برآمده است. ملا بازار که به حجره بوده است و در وقتهای آخر از خدمت قاری زاهد برآمده به باششگاه مانده است، به مناسبت همدیهگی به حجره ملا تراب رفته با او یک جای زندگانی سر کرده است. قاضی کلان برای یافتن قرضداران قاری زاهد دفتر و رویخطهای او را زیاده با دقت مطالعه می‌کرده است. در این میان در بین دفترهای نامگوی قرضداران دفتر دیگری به نظر قاضی کلان واخورده است که در وی کارهای خصوصی و خرجهای خصوصی قاری زاهد نوشته شده بوده است. در میانه آن رویخطهای خرجها و کارهای خصوصی قاری زاهد یک واقعه دقت قاضی کلان را بیشتر به خود جلب کرده سبب تشویش او شده است. این واقعه با قاری زاهد مخفیانه رفت و آی کرده گشتنی پسری کلانی او بوده است. در وقت خردسالی خود قاری زاهد که به نوشته ماندن کارهای بد اخلاقی خود هوس داشته است، حادثه های با پسر قاضی کلان از سر گذرانیده‌اش را با تفصیل و تعبیرهای شرم‌آور نوشته مانده بوده است. قاضی کلان که آن واقعه ها را در دفتر قاری زاهد خوانده است، هوش از سرش پریده است و او در دل خود فکر کرده است اگر این واقعه در بین مردم آوازه شود، نه تنها پسرم بلکه خود من هم بی‌آبروی می شوم و حال آن که من امیدوار بودم این پسرم بعد از سری من قاضی کلان خواهد شد. قاضی کلان از این وجه خاطرجم بود که قاری زاهد کشته شد و دفترهای او هم به دست خودش افتید. اگر این واقعه را در دفتر قاری زاهد ترکچی قاضیخانه که این چیزها را از حجره وی آورده بود خوانده دیده باشد هم برای قاضی کلان آنقدر جای خوف نبود، زیرا بستن دهان آدمان خود که آبروی صاحب دولت خود را میخواهند آسان است. اما کسانی دیگر که با قاری زاهد آشنا باشند و از این سر خبر داشته باشند و یگان وقت آن سر را در بین مردم آوازه کنند، در آن صورت حال او و حال پسری او چی می شود؟ قاضی کلان این ملاحظه را به خاطر آورده به خود لرزیده است و در پی یافتن کسانی که در وقتهای رفت و آی کردن پسرش با قاری زاهد با وی رفت و آمد داشته باشند افتاده است تا که آنها را نیست کرده به این واسطه آن سری شرم‌آور را هم به طرز ابدی در زیر خاک پنهان کند. بعد از تفتیش مخفیانه به قاضی کلان معلوم شده است که در سالهای رفت و آی داشتن پسرش با قاری زاهد ملا بازار نام یک ملا بچه زندانیگی در وی آشپز بوده، با او سردان و خواب و خیزش هم در حجره او بوده است. بعد از پرسکاوی در کجا بودن ملا بازار در مدرسه خیابان با ملا تراب نام همدیهه خود استقامت کردن او معلوم شده است. قاضی کلان با گرفتن این معلومات فکر کرده است که اگر ملا بازار این سرها را به هم حجره خود گفته باشد، با نیز کردن او مقصد به دست نمی درآید. دوربینی و دوراندیشی همین را طلب می کند که هر دوی آنها یک جایه و یک باره نیز کرده شوند تا که این پی ابدالآباد گم شود. انا واقعه این گونه بوده است که ملا بازار و ملا تراب در یک جا و یک باره دستگیر کرده شده به صفت کشندگان قاری زاهد و دوزندگان پولهای نقد او که بعد از سری وی به سبب بیوارسیش به خزینه جناب عالی آید می شد، در 3 روز حکم کشی آنها از امیر گرفته شده به طرزی که در باب بالا دیده شد به کشتن داده شدند. در روزهای آخرینی که در مدرسه میر عرب بودم، تحصیل سال 1891 و 1892 سر شد. در روزهای اول سر شدن درس ها داملای کنجکی ملا عبدالسلام قاری جماعه خود شریف جان مخدوم را
با بعضی شریک درسان دیگرش که با مخدوم مذکور آشنا و کرچ برا بودند به مهمانی خبر کرد. آشپز و خادم آن ضیافت البته من بودم. حجره ملا عبدالسلام از حجره های خوب آن مدرسه بوده، قدری وسیع‌تر و یک رواق باشد هم مانند اکثر حجره های مدرسه های بخارا جای آشپزی و دستروشوییش در پایگاهش بود. بنابراین مهمانان صاحب حجره و من که آشپز بودم در یک جا و به هم نزدیک بودیم و من در وقت آشپزی سماوارمانی هم یکی از اشتراک کنندگان آن صحبت و شنونده چقچق‌های اهل مجلس بودم. شریف جان مخدوم وقتی که با گروه خود آمد مرا دیده شناخت و از ملا عبدالسلام این همان بچه نیست که در حولی شما محمد دانای مرا مرزا عبدالواحد را در بیت برک بند کرده بود گفته پرسید. همان است گفت داملا در جواب. خوب شده است که برای خواندن آمده است گفت مخدوم. من از این ضیافت بسیار خرسند شدم چون که در آن مجلس بسیارتر سخن بر بالای شعر و ادبیات می رفت و بیشترین مهمانان یا شاعر بودند یا شعرشناس. اگر بعضیشان از ادبیات خبردار نباشند هم خوشگپ، شیرین سخن، ظریف با موقع گوی بودند که در وقت صحبت لطیفه های شیرین می گفتند و موافق مقام واقعه های نمکین نقل می نمودند. شاعران به طرز مشاعره و بدیهه مصرع‌های ناگهانی گفته مصرع‌های یکدیگر را تضمین می کردند. شعرشناسان از شعرهای گذشتگان به طرز مثال بیت‌های بلند می خواندند و تقلید بی‌موافقتانه آن مضمون‌ها بودن شعرهای شاعران زمان خودشان را اثبات کرده تنقید می نمودند. گاه می شد که این مشاعره ها و شعرخوانی ها به حجب یا مدح یکدیگر یا به مسخره کردن کسانی غایب آید می شد. در میانه اهل مجلس ملا نظرالله صحاف لطفی نام کسی بود که دقت مرا به خود بیشتر جلب نمود. نظر به معلوماتی که من بعد از چند گاه گرفتم او در زمان خردسالیش صحاف یعنی مقاوساز بوده، بعد از آن به درسخانه در آمده است و از درسهای رسمی زیادتر به ادبیات شغل کرده است. در آن وقتی که من او را دیدم و تخمیناً 27-28 ساله بوده، دوره های آخرین ایام تحصیل مدرسگی خود را می گذرانید. او چنان که پرمعنا می نمود، سر و صورت زیبایی هم داشت. او سرخچه روی، میش چشم، خرمای ریش، بلند ابرو و دراز میشگان بود. قامتی از میانه بلندتر، بدن میان گوشت، دست و پای آزاده به آن قامت و بدن متناسب، قیافه او را به نظر بیننده به شکل یک شیر موزون جلوه می کناندند. لطفی خوشخط و خوشنویس بوده، بیسوادان هم چنان که یک لوحه رسامی صنعتکارانه را تماشا می کرده باشند از دیدن خط او لذت می بردند. مدار معیشت لطفی آن وقتها از کتابت و نسخه برداری کتاب ها بود. شعرهای لطفی عادی و مضمونهای آنها آب شسته بودند، اما او مجلس آرا، گبزن، سخنور، حاضر جواب، شیرین سخن و خندان رو بوده. این صفتهایش او را به شکل یک شعر مجسمی پرمعنا آراسته بودند. لطفی در گپ زدن بیشتر سخنهای دو معنی دار را کار می فرمود که معنی یکمی آنها مقصود اولی و ظاهری گوینده بوده، از معنی دویمشان حجب یا مدح کسی می برآمد. او از سخنان همصحبتانش هم آن گونه معنی ها را یافته می برآورد که آنها مطلقاً به خاطر گوینده نگذشته بودند. یکی از اشتراک کنندگان آن مجلس را ملا رحمت سرتراش می نامیدند. او در خردسالیش به پیشه سرتراشی مشغولی کرده است. درس‌های ابتدایی مدرسگی را هم در ضمن سرتراشی خوانده است و بعد از پیش قدم تر شدن، یعنی بعد سال تحصیلش بالاتر رفتن، او از دکان سرتراشی به مدرسه کوچیده درسخانه خود را دوام کنانده است. او برای تأمین معیشت در ایام تعطیل یعنی تابستان ها با بعضی بایها مرزایی یعنی روی خط نویسی میکرد. ملا رحمت تخمیناً 30 ساله بوده، از شریک درسان لطفی و شریف جان مخدوم بود. او در درسهای رسمی مدرسه، میانه و درسهای غیر رسمی و ادبیات شغل نداشته است. اما او آدمی نرم معامله بوده، دغدغه ملایی نداشت. او شیخ و ایشانها را بسیار بد میدید و
آش پلو پیری من است می گفت و در گرداگرد طبق پلو دوره نشسته خوردن آن را به حلقه شیخان خانقاهی مقابل می گذاشت. ملا رحمت به هر جا که در ایام تابستان برای خدمت یا سیاحت رود واقعه های عجیب و غریب یافته یا از سر خود گذرانیده آمده آن واقعه ها را به دوستان و شریک درسان خود نقل کرده آنها را می خواندند. شریف جان مخدوم بعضی واقعه های او نقل کرده را به دروغی حمل کرده به او شریک شما از سرتراشی به واقعه تراشی گذشته اید می گفت. در آن مجلس ملا عاقل نام کسی بود که ملا نظرالله لطفی او را در میانه مرده ها شهید می نامید. ملا عاقل کورسواد بوده از چیزهای علمی و ادبی چیزی را نمی فهمید و حتی از سخنهای عادی شیرین هم هیچ لذت نمی برد. یگانه فضیلت او این بود که او آدم ساده، ملایم گپ، خندان روی و گپ درا بود و اگر شریکانش او را در رویش حقارت کنند هم خندیده می استاد و مطلقاً قهرش نمی آمد. گپ برداری و آتشین نشوی او را شریکانش به کندفهمی او حمل می کردند. از بس که معنی گپ های سخت و حقارت آمیز را نمی فهمد، نمی رنجد و می بردارد می گفتند. به فهم من او متریال بازی اهل مجلس بود که با او هر گونه گپ ها زده دلشان را خوش می کردند. یکی از اشتراک کنندگان آن مجلس ملا برهان نام کولابی بود. سن او تخمینا 30 ساله بوده، قامت بلند، بدنی غوث، روی گندمگونی سفید چتاب کلان پره داشت. ریش او سیاه و کلان بوده، تمام رویش را فرو گرفتگی بود. چشمانش شعله‌ور بوده، نگاهش در وقتهای عادی هم آتشینانه می نمود. او خوشگپ و حکایه باف بوده، درشت معاملگی کوهستانیگی را با شیرین سخنی بخارگی در خود خون کرده بود. شعرهای ملا برهان عادی بوده، پیشتر مشتاق تخلص می کرده است. اما وقتی که نظرالله لطفی تخلص او را با تحریف خوانده و با معنی حجو او را موش تاقی یعنی موش کوهی گفته است، او آن تخلص را پرتافته کلمه بسمیل را به خود تخلص قرار داده است. او من بسمیلی یعنی کشته شده زخم زبان لطفی هم می گفت. او 2 سال درسخوانی را ترک کرده به کوهستان رفته بوده است که باز همین سال آمده به شریک درسان پیشترش همراه شده خواندن خود را دوام داده است. چنان که در بالا قید کرده شده بود، در مدرسه های بخارا از درسمانی چند سالی هم که باشد سبب پسمانی از هم درسان نمی شد. ملا برهان سبب 2 سال در کوهستان ماندن خود را در ضمن سرگذشت های رامن مانند خود حکایه کرد. من در اینجا آن واقعه ها را از طرف خود سرلوحه گذاشته از زبان او اما با تحریر خودم نقل می کنم. کفش پیشمانی حضرت خواجه اوبان. ملا برهان گفت من باره در ایام تابستان خواستم که بجای رفته چیله نشسته درس‌های گذشته خود را دوباره از نظر گذرانم و درس‌های آینده ام را تیار نمایم. برای من جای لازم بود که در آنجا آش و نان مفت هم باشد. به من در این باره سری مزار خواجه اوبان را جای مناسب گویان نشان دادند. به همه شمایان معلوم است که مزار خواجه اوبان در طرف غرب شمالی شهر بخارا بوده، 5 فرسخ 40 کیلومتر دورتر از شهر و در درون چولستان ریگزار می باشد. نیمه این راه را در آبادانی رفته، نیمه دیگرش را در بیابان ریگزار بی آب و علف طی کردن لازم است. با کدام دشواری که باشد من به آن مزار رفته رسیدم. در آنجا نه آب بود، نه علف، نه ده بود، نه درخت. از بناها در آنجا یک مزار بود که در داخل وی غیر از قبر خواجه اوبان یک حجره بود که چله خانه‌اش می نامیدند. یک چاه چقور بود که آب وی شور بوده، فقط برای دوای بیمارهای گوناگون خصوصاً به بیماران پیس یعنی برس شده کار می فرمودند. آب نوشایش را از آبادانی دور با مشک و کوزه ها به واسطه خر و اسب می کشاندند. در بیرون مزار یک خانقاه برای نمازخوانی، یک ایوان آن خانقاه و یک مهمانخانه عمومی آشخوری که وی را مهمانخانه حضرت بزرگوار می نامیدند بنا یافته بود.
дар тарафи шимоли он мазор ва хонақоҳ як работи бисёр калони девор баланд сохта шуда буд ки вай ба мутаваллии он даргоҳ тааллуқ дошт. мутаваллӣ як одами қадпасти тахминан 70 сола буда, бадани ғафси фарбӣ, рӯи рафида монанди сергӯшти монанди рӯи мурғи тӯтазой субсурх, риши калони сафед ва гардани ғафси уғуршакл дошт. ин одам ба зами мутаваллигӣ ҳам имом, ҳам шайх, ҳам хатиби он мазор ва хонақоҳ ба шумор рафта, ҳама корҳои он ҷо дар дасти вай буд. дар он ҷо якчанд хидматгорони мардина ҳам буданд ки онҳоро фаррош, яъне рӯбтурӯбкунанда меномиданд. ғайр аз биноҳои мазкур дар он давру пеш ҳеҷ як нишонаи ободӣ набуд. ҳамаи атрофро хомаҳои кӯҳ монанди риги сурх фурӯ гирифта буданд. як тарафи ин ригзор ба Чорҷӯй, тарафи дигараш ба Хоразм ва тарафи шимолаш ба дашти Қизил рафта мепайваст. аммо дар он ҷо хӯрокворӣ хеле фаровон буда, меҳмонхонаи умумӣ субҳу шом бо таомҳои болаззат пур буд. он хӯроквориҳоро зиёратчиён ва беморон ки онҳо ҳам ихлосманди бузургвор ва ҳам муриди мутаваллӣ буданд, меоварданд. мегуфтанд ки аз он назрҳо, ҳадияҳо ва садақаҳои бепоён, анбори мутаваллӣ пур аз орду гандуму биринҷу ҷав, хумҳояш пур аз равған буда, чарогоҳҳо пур аз галаву рамаи ӯ мебошанд. ғайр аз инҳо мутаваллӣ аз заминҳои ободонии атроф замини бисёреро ба дасти худ даровардааст ки даҳҳо муридони ӯ дар он заминҳо бемузд кор мекунанд. ман он неъматҳои алвонро дида худро дар миёнаи ҷаннате ҳис кардам ки дар даруни дӯзах бино ёфта бошад. аммо сонитар фаҳмидам ки ҳеҷ мусофир, ҳеҷ ғариб ва ҳеҷ гадо дар он ҷаннат аз 3 рӯз зиёдтар истода натавониста, дар ҳолате ки чашмаш ба он таомҳои лазиз тофта, даҳонаш об кушода, дилаш ба онҳо кашол мемондааст, монанди ҳазрати одам ва шайтон маҷбур мешудааст ки аз он ҷо биравад. сабаби ин нахостани бузургвор он мусофир, ғариб ва гадоёнро будааст. аммо деҳқонони назрбиёр ва ҳадиядеҳ ки ихлосмандони он даргоҳ мебошанд, ба сабаби одамони корнок буданашон дар он ҷо зиёда истода наметавонистанд. бештарини онҳо назру ҳадияҳои худро супурда ва аз он чоҳи шифо чанд шиша ё чанд кӯза оби шӯр бардошта дар ҳамон рӯзи омадагиашон мерафтанд. баъзеҳошон бинобар гаронии беморияшон як шаб хобида сабук шуда, аз пайи кори бечорагии худ мерафтанд. ман ба хостан ва нахостани ҳазрати бузургвор аҳамият надода дар он ҷо 40 рӯз монданро дар дили худ қарор додам ва дар ҳуҷраи чиллахона ки дар даруни мазор буд, чилла нишастам. фақат рӯзи 3 бор аз чиллахона баромада, ба меҳмонхонаи умумӣ рафта дар қатори муридон ва мусофирон нишаста аз он неъматҳои фаровон баҳраёб мешудам. дар шаби сеюм ки саҳарӣ аз хоб хиста баромадам, дидам ки кавши ман дар пеши остонаи дари чиллахона пеш гузошта шудааст. ман дар бори аввал ба ин кор аҳамият надодам ва инро яке аз эҳтиромҳои ба ман нишондодаи фарроши он ҷо донистам. чун чанд бори дигар ин кор такрор ёфт, худ ба худ хиҷолатманд шудам ва фаррошро дида ба ӯ гуфтам: бародар, ту ҳам монанди ман як одам мебошӣ ва ба муносибати ҷорубкаши ин даргоҳ буданат эҳтимол шараф ва ҳурмати ту аз ман зиёдтар бошад. баъд аз ин кавши маро пеш намон ки ман шарм медорам. ман кавши шуморо пеш намондаам? гуфт он фаррош. пас кӣ пеш мондааст? гӯё ман тааҷҷубкунон пурсидам. бузургвор, гуфт фаррош дар ҷавоб. шунавандаҳои гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз рӯи асари қаҳрамони тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ ёддоштҳо дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Ато Муҳаммадҷонов шунидед. анҷоми гуфтори 28. коргардони овоз Ҳалима Насибуллина, танзимгари овоз Карим Толибов, муҳаррир Шукруллоев. гуфтор соли 1978 сабт шудааст.